Hello everyone, myself Christian Priyanka, faculty of the Knowledge Institute of Nursing, and today we learn about the placenta. So the placenta origin. So the placenta develops from the chorionic frondosome. It is the fetal origin, and the decidual bacilli. It's a maternal origin. So anatomy at term at shape. The placenta shape is discoid. Diameter is 15 to 20 centimeter. The weight, normal weight is a 500 gram. About the thickness, 2.5 centimeter at its center and gradually tapers towards the peripherally. Then position in the upper uterine segment is 99.5% either in the posterior surface 2/3 or the anterior surface is 1/3. So here is given about the shape, thickness and the position. About the surface, so fetal surface, there is a two surface for the placenta, the fetal surface and the maternal surface. So the fetal surface is smooth, glistening, and it's covered by the amnion, which is reflect on the cord, and the umbilical cord is inserted near or at the center of this surface. It's radiating the branch can be seen within amnion. So અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે આ ફિટલ સરફેસ છે જેમાં સેન્ટરમાં એક અમ્બલિકલ કોર જોઈન થયેલી હોય છે જ્યાં એક કોરિયોનિક લેયર આવેલું હોય છે, એમ્નિયોન લેયર હોય છે અને ઇવન અહીંયાથી તમે બ્રાન્ચીસ પણ જોઈ શકો છો કે જે બધી એમ્બ્રિયોન જે આખું લેયર છે એની પરથી આપણને બ્રાન્ચ જોવા મળે છે. જે ફિટલ સરફેસ છે એકદમ સ્મૂથ અને ગ્લિસનિંગ જેવું જોવા મળતું હોય છે. About the maternal surface, so dull grayish red in color and it divided into 15 to 20 lobes. સો મેટર્નલ સર્ફેસની અંદર લોબ્સ આવેલા હોય છે જે આપણે ઇઝીલી કાઉન્ટ કરી શકીએ છીએ જે ગ્રેસ રેડ કલરના હોય છે અને નોર્મલી એક 15 to 20 જેટલા લોબ હોય છે. તો જ્યારે એક્ઝામિનેશન કરતા હોય અને કદાચ કોઈ લોબ આપણને ઓછો જોવા મળે તો એ જગ્યા પર એક ખાડા જેવી નિશાન થઈ જાય છે જેનો મિનિંગ આપણે સમજી શકીએ છીએ કે કદાચ પ્લેઝન્ટાનો કોઈ લોબ અંદર રહી ગયો છે. Function of the placenta. So there are different type of the function of the placenta. First is a respiratory function, second is a nutritive function, then excretory function, production of the enzyme, barrier function, and the endocrine function. So about the respiratory function, so O2 and CO2 pass across the placenta by the simple diffusion because at the in the womb the fetus lungs are not mature, so it not work properly. So the about the respiratory function, so placenta is do the O2 and CO2 pass across the placenta by the simple diffusion. Nutritive function, so the transfer of the nutrition from the mother to the fetus is achieved by the સો મધરથી ફીટસ સુધી જે પણ વસ્તુ ટ્રાન્સફર થતું હોય છે જેની અંદર આવે છે વોટર છે, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ છે, ગ્લુકોઝ છે, એમિનો એસિડ છે, લાર્જ પ્રોટીન મોલિક્યુલ્સ છે, સેલ છે. સો આ બધું જ વસ્તુ એઝ અ ન્યુટ્રિટિવ ફંક્શન પ્લેઝન્ટા વર્ક કરે છે જે મધરમાંથી ફીટસની અંદર બધું પહોંચાડે છે. Excretory function, so waste product of the fetus as urea is passed to maternal blood by simple diffusion through the placenta. સો વેસ્ટ પ્રોડક્ટ પણ અહીંયા ફિટસમાંથી જ્યારે મધરમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું વાત આવે ત્યારે એ ફંક્શન પણ પ્લેસેન્ટા કરે છે. પ્રોડક્શન ઓફ ધ એન્ઝાઇમ, સો લાઇક ઓક્સિટોસિન, ઇન્સ્યુલિન, હિસ્ટામાઇન, હીટ સ્ટેબલ આઇક્લેન ફોસ્ફેટ. Then other is the production of the pregnancy associated plasma protein, so PAPP. So એના અલગ અલગ ટાઈપ્સ છે A છે, B, C, D and PP5. સો એક્ઝેક્ટલી ફંક્શન આ પ્રોટીનના શું છે હજી સુધી ડિફાઇન નથી થયા બટ એન્ઝાઇમ પ્રોડક્શન કરવાનું વર્ક પણ પ્લેઝન્ટા કરે છે. There is a barrier function. So the fetal blood in the chorionic villi is separated from the maternal blood in the intervillous space by the placenta barrier. So placenta એક બેરિયર તરીકેનું કામ કરે છે. અહીંયા આગળ મેટર્નલ બ્લડ અને ફિટલ બ્લડ ક્યારેય મિક્સ થતું નથી. એ કોરિયોનિક વિલી દ્વારા બંને બ્લડ સેપરેટ જ રહે છે. So however it is an incomplete barrier. It allows the passage of the antibodies, hormones, antibiotics, sedative, some virus as a rubella, smallpox, or some organism as a trypanopladium. સો ઘણીવાર આ જે બેરિયર હોય છે એ કમ્પ્લીટલી બેરિયર નથી હોતું, ઘણીવાર એ ઇનકમ્પ્લીટ બેરિયર હોય છે. સો ઘણીવાર એ અમુક એન્ટીબોડીઝ હોય, હોર્મોન હોય, એન્ટીબાયોટિક હોય, સેડેટિવ્સ હોય, અમુક વાયરસ છે, રૂબેલા, સ્મોલપોક્સ જેવા ઇવન અમુક ઓર્ગેનિઝમ છે, એ બધાને ઘણીવાર પાસ થવા દે છે. But substance of the large molecule size heparin insulin cannot pass through the placenta barrier. સો અમુક એવા લાર્જ મોલિક્યુલ્સ હોય જે સબસ્ટન્સ હોય એને પાસ થવા દેતું નથી બટ અમુક એવા એન્ટીબાયોટિક્સ ને એવું બધું હોય જે પાસ થઈ જાય છે એટલા માટે ડ્યુરિંગ ધ પ્રેગ્નન્સી મધરને
એન્ટિબાયોટિક્સ કોઈ મેડિકેશન કે એવું કશું આપવામાં આવતું નથી, બિકોઝ એ જે ફિટલનો ગ્રોથ હોય છે એને હાર્મ કરતું હોય છે. સો પ્લેઝન્ટા એક બેરિયર તરીકેનું અહીંયા વર્ક કરે છે. Then endocrine function. So protein hormone, woman chorionic gonadotropin, estrogen, progesterone, FSH, LH, and TSH. So follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, and thyroid stimulating hormone. So આ બધા જે હોર્મોન છે એક એન્ડોક્રાઇન ફંક્શન કે આ બધા હોર્મોન પ્રોડ્યુસ કરવાનું કામ પણ પ્લેસેન્ટા કરે છે. Then abnormalities of the placenta. So અહીંયા ઘણી abnormality પણ હોય છે. So કઈ રીતના આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ? So first is the placenta bilobata. So the placenta consists of the two equal lobe connected by the placenta tissue. So આ પિક્ચરમાં તમે જોઈ શકો છો કે જે લોબ હોય છે એ બે લોબ આવેલા હોય છે. એક જ કનેક્ટ ઇક્વલ મતલબ ઇક્વલી બે લોબ જોવા મળે છે અને સેન્ટરમાં આપણને અહીંયા અમ્બલિકલ કોડ જોવા મળતી હોય છે. જ્યારે આવું પ્લેસેન્ટા આપણને જોવા મળે તો આપણે કહીએ છીએ કે પ્લેસેન્ટા બિલોબાટા છે. Then placenta bipartita. So the placenta consists two equal parts connected by the membrane. The umbilical cord is inserted in one lobe and branches from its vessels cross the membrane to the other lobe. Rarely that umbilical cord divided into two branches and each supplies a lobe. So અહીંયા પણ બે આપણને ઇક્વલ પાર્ટના લોબ જોવા મળે છે, બટ અહીંયા એ રીતનું છે કે જે અમ્બલિકલ કોડ છે એ કોઈ પણ એકની એક લોબની અંદર કનેક્ટ થયેલી હોય છે અને ત્યાંથી બાકીની જે વેસલ્સ હોય છે એ મેમ્બ્રેન થ્રુ બીજા લોબને કનેક્ટ થયેલી જોવા મળી રહી છે. Then placenta succensuria. So the placenta consists a large lobe and smaller one connecting the together by the membrane. And the umbilical cord is inserted into the large lobe, and the branches of its vessels cross the membrane to the small succenturiata lobe. And the accessory lobe may be retained in the uterus after delivery, leading the postpartum hemorrhage. This is suspected if the circular gap is detected in the membrane from which blood vessels pass toward the edge of the main placenta. So placenta succensuria મતલબ કે અહીંયા એક પ્લેઝન્ટા આખી ડિસ્કમાં આપણે એક પ્લેઝન્ટા જોવા મળે પણ સ્ટીલ એની બાજુમાં એક નાનો લોબ જોવા મળતો હોય છે અને જે લોબ બાકીની જે બધી વેસલ્સ છે એના થ્રુ મેમ્બ્રેન થ્રુ એ જોઈન્ટ થયેલું અહીંયા આપણને જોવા મળે છે. હવે જ્યારે ડિલિવરી થઈ ગયા પછી બની શકે કે પ્લેઝન્ટા ડિલિવર થઈ ગયું છે બટ અમુક એનો એ જે સ્મોલ લોબ છે જે અંદર રહી ગયો છે તો કઈ રીતના આઈડેન્ટિફાઈ કરશું? કારણ કે જે આખું મેમ્બ્રેન હશે એની અંદર આપણને ગેપ જોવા મળશે અને ગેપ ઇવન પેશન્ટને પોસ્ટમોર્ટમ હેમરેજ પણ થયેલું હશે તો આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ છીએ કે કદાચ અંદર લોબ રહી ગયેલો છે. Then placenta circumvallata. So whitish ring composed of residual is seen around the placenta from its fetal surface. It can be caused the abortion, antepartum hemorrhage, premature labor, and intrauterine fetal death. So placenta circumvallata. So placenta circumvallata a whitish ring આપણને જોવા મળે છે ડેસિડ્યુઆની ઉપર ઇવન ફિટલ સરફેસની ઉપર તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે એક વ્હાઇટ કલરની આપણને રિંગ જોવા મળે છે અને ઇટ કેન બી કોઝ એના કારણે અબોર્શન આપણે વિચારી શકીએ છીએ કાં તો એન્ટીપાર્ટમ હેમરેજ પ્રીમેચ્યોર લેબર કાં તો ઇન્ટ્રાયુટ્રાઇન ફિટલ ડેથ થયેલી હોય ત્યારે આપણને આ સર્કમવેલેટા જેવું પ્લેઝન્ટા જોવા મળતું હોય છે. Placenta fenestrata. So a gap is seen in the placenta covered by the membrane, giving the appearance of the window. So અહીંયા પ્લેઝન્ટામાં આપણને એક વિન્ડો ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર જેવું અપિયરન્સ જોવા મળતું હોય છે જેને આપણે કહીએ છીએ પ્લેઝન્ટા ફોર્નેસ્ટ્રેટા. Then abnormal diameter. So placenta membrane. So normally a great part of the chorionic develops in the placenta tissue. The placenta is large, thin, and may measure 30 to 40 centimeter in diameter, and it may be anchored on the lower uterine segment and placenta previa. તો ઘણીવાર પ્લેઝન્ટાનો ડાયામીટર જે નોર્મલ હોવો જોઈએ એના કરતાં ડિફરન્ટ જોવા મળે ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે પ્લેઝન્ટા નો જે ડાયામીટર છે ડિફરન્ટ છે અને ઘણીવાર બને કે જ્યારે પ્લેઝન્ટા પ્રિવિયા હોય ત્યારે આપણને આવો ડાયામીટર જોવા મળતો હોય છે. અબનોર્મલ વેટ. સો નોર્મલી વેટ પ્રીવિયસ સ્લાઇડમાં આપણે જોયું કે 500 ગ્રામ હતું અને the placenta increase in size and weight as in congenital syphilis and diabetes mellitus. તો જ્યારે congenital syphilis હોય diabetes mellitus હોય જ્યારે આવી બધી કન્ડિશન હોય ત્યારે પ્લેઝન્ટા સાઇઝમાં અને વેટ બંનેમાં આપણને ઇન્ક્રીઝ જોવા મળે છે. અબનોર્મલ પોઝિશન. સો નોર્મલી પ્લેઝન્ટા અટેચ થયું છે અપર સેગમેન્ટમાં બટ મોસ્ટલી ઘણી એવી અબનોર્મલ કન્ડિશનમાં પ્લેઝન્ટા લોઅર સેગમેન્ટમાં જોઈન્ટ થયેલું જોવા મળે છે કાં તો પાર્શિયલી હોય કાં તો કમ્પ્લીટલી હોય ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે પ્લેઝન્ટા પ્રિવિયા છે. Abnormal adhesion. So
કોઈ બી વસ્તુ ક્યાંય જોઈન થયું હોય તો કેટલા અંદર ડેપ્થ કેટલું અંદર જોઈન થયેલું છે. સો એને કહેવામાં આવે છે અધેશન. સો અબનોર્મલ અધેશન મતલબ પ્લેઝન્ટા નોર્મલી તમે જુઓ એન્ડોમેટ્રિયમ લેયરને અટેચ થયેલું હોય છે, બટ અહીંયા કદાચ બને કે ઘણું અંદર પણ અટેચ થયેલું હોય. સો એની અંદર છે પ્લેઝન્ટા એક્રેટા. The chorionic villi penetrate the deep into the uterine wall to reach the myometrium and due to the decision bacillus. સો જે એન્ડોમેટ્રિયમ છે એટલે કે યુટ્રસ છે એના 3 લેયર છે કે જે એન્ડોમેટ્રિયમ છે, માયોમેટ્રિયમ છે અને પેરીમેટ્રિયમ છે. So when the villi penetrate deeply into the myometrium, it's called the placenta increta. And when they reach at the peritoneal course, serosal level, it's called the placenta percreta. So અહીંયા પિક્ચરમાં જોઈ શકીએ છીએ આપણે કે 3 આ યુટ્રસનું લેયર છે. યુટ્રસના લેયરની અંદર આ જે ફર્સ્ટ લેયર છે એન્ડોમેટ્રિયમ છે, આ માયોમેટ્રિયમ છે અને આ સિરોઝલ લેયર છે. જ્યારે નોર્મલી પ્લેઝન્ટા અટેચ થયેલું હોય છે તો એ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે નોર્મલી એન્ડોમેટ્રિયમને અટેચ થાય છે, બટ એક્રેટા હોય છે ત્યારે થોડું ડીપ માયોમેટ્રિયમની અંદર થોડું અટેચ થયેલું હોય છે. ઇન્ક્રેટા હોય છે ત્યારે વધારે પડતું ડીપ અંદરના બધા જ લેયરની અંદર એ જોઈન થઈ જાય છે અને પરક્રેટા હોય છે ત્યારે આ બધાની અંદરથી લઈને છેક સિરોઝલ લેયર સુધી અટેચ થયેલું આપણને જોવા મળતું હોય છે. સો આ પ્લેઝન્ટલ અધેશન અબનોર્મલ અધેશન છે. પ્લેઝન્ટલ લેસન્સ છે. સો પ્લેઝન્ટલ ઇફેક્ટ્સ સીન ઇન પ્લેઝન્ટા. સો પ્લેઝન્ટાની અંદર પણ ઘણીવાર આપણને એવા લેસન્સ જોવા મળતા હોય છે. એમાં છે કે વ્હાઇટ એન્ડ રેડ. તો જ્યારે વ્હાઇટ જોવા મળે તો આપણે સજેસ્ટ કરી શકીએ છીએ કે ડ્યુ ટુ એક્સેસિવ ફિબ્રિન ડિપોઝિશન એન્ડ નોર્મલ પ્લેઝન્ટા મે બી કન્ટેન વ્હાઇટ ઇન્ફેક્શન વિચ કેલ્શિયમ ડિપોઝિટ મે અકર. સો ઘણીવાર એવું બને કે કેલ્શિયમ ડિપોઝિશનના કારણે આપણને વ્હાઇટ કલરના પેચીસ જેવું જોવા મળતું હોય. અને રેડ ક્યારે જોવા મળે કે ડ્યુ ટુ ધ હેમરેજ મેટર્નલ બ્લડ વેસલ્સની અંદર જ્યારે હેમરેજ જોવા મળે ત્યારે આપણને ત્યાંના પ્લેઝન્ટાની આજુબાજુ આપણને રેડ કલરના પેચીસ જોવા મળતા હોય છે. અને અધર ઇઝ ધ પ્લેઝન્ટલ ટ્યુમર. સો ઘણીવાર બહુ રેર કન્ડિશન છે બટ કોરિયોનોજિયોમા ઇઝ અ રેર બિગનિંગ ટ્યુમર ઓફ ધ પ્લેઝન્ટલ બ્લડ વેસલ્સ. સો પ્લેઝન્ટાની જે બ્લડ વેસલ્સ છે એની અંદર આપણને ઘણીવાર ટ્યુમર જોવા મળતું હોય છે. સો ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ ધ પ્લેઝન્ટા, normal placenta, then and placental abnormality. Thank you.